Good morning. What are A and B extreme positions? What is O mean position? And suppose the particle is performing simple harmonic motion along A, B. तर ओ बी किंवा ओ ए या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो amplitude, isn't it? The time taken for one complete oscillation is called obviously period of SHM, capital T, which is given by 2 pi by omega. The period of SHM T is equal to 2 pi by omega, where we know that omega is under root k by m. Omega square is equal to k by m. तर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. तर आपण म्हणू शकतो की टी इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन अंडर रूट के बाय एम, or you can say t is equal to 2 pi under root m by k. So the period of oscillation is given by t is equal to 2 pi under root m by k, whereas m is mass of the particle and k is, yes, the force constant. K is force constant, that is force per unit displacement f by x. कारण f इक्वल टू kx असतं, तर k is equal to f by x. तर फोर्स कॉन्स्टंटचं युनिट काय असणार? न्यूटन पर मीटर. The unit of the force constant will be Newton per meter. When the particle is performing oscillation, suppose the particle is at the mean position, तर मीन पोझिशन वर x इक्वल टू किती आहे? 0. आणि x इक्वल टू 0 असल्यामुळे इथं फोर्स किती असणार? 0. कारण फोर्स असतो इक्वल टू मायनस के एक्स. इथं x 0 आहे म्हणजे फोर्स किती असणार? 0. म्हणजे ऍक्सलरेशन पण काय असणार? 0. So the acceleration is 0 at the mean position. As it moves towards the extreme, x goes on increasing, x वाढत जाईल, and as x goes on increasing, the force and acceleration will also go on increasing. पार्टिकल पोचला इथं, या पॉइंटवर x किती आहे? मॅक्सिमम. ऍट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तर इथं x मॅक्सिमम असल्यामुळे फोर्स अँड ऍक्सलरेशन विल बी मॅक्सिमम. So the acceleration is 0 at the mean position and it is maximum at the extreme position. आता जेव्हा पार्टिकल असा एक्स्ट्रीम वरती पोचतो, तर तिथून तो आता परत फिरणार आहे, है ना? बी वरून तो पार्टिकल परत फिरणार आहे. परत फिरण्यासाठी त्याला तिथं थांबावं लागेल, अदरवाईज तो मागे कसा येईल? असा चाललाय, इथं तो थांबणार आणि थांबल्यानंतर तो परत फिरणार. म्हणजे या एक्स्ट्रीम पोझिशनवर एका मुवमेंट साठी त्याची वेलॉसिटी किती होईल? 0. इट विल स्टॉप ॲट दॅट पॉइंट. सो व्ही विल बी इक्वल टू 0. कुठं? ॲट एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स इक्वल टू ए वर म्हणजेच एक्स्ट्रीम पोझिशनवर वेलॉसिटी किती असणार? 0. आणि मग तो पार्टिकल जेव्हा या डायरेक्शन मध्ये निघेल, तर त्याची वेलॉसिटी हळूहळू हळू वाढत जाईल अँड इट विल बी मॅक्सिमम ॲट द मीन पोझिशन. याचे डिटेल्स आपण नंतर बघणार आहोत. देन yesterday we went through the differential equation of SHM. What was that differential equation of SHM? Yes, do you remember that differential equation of SHM? What was that? K by M, sorry, M d2x by dt square plus kx is equal to 0. That is differential equation of SHM. M d2x by dt square plus kx is equal to 0. आता या डिफरन्शियल इक्वेशन पासून
सुरुवात करून वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी अँड ऍक्सलरेशन. इथून सुरुवात करायची आपल्याला, डिफरन्शियल इक्वेशन वरून सुरुवात करायची आहे आणि काय काय काढायचं, डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी अँड ऍक्सलरेशन. आता हा जो बोर्ड आहे तो खूप छोटा आहे आणि डेरिवेशन खूप मोठी आहे, तर इथं ते जमणार नाहीये, म्हणून मी ते तयार करून ठेवलंय अँड यू कॅन सी ऑन युअर. तर ही डेरिवेशन इथून जी आपण सुरुवात करतोय, अब इसके आगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए. So we are starting from the differential equation now. Yes. So we start with m d2x by dt square plus kx is equal to 0. Now you divide the whole equation by m. तर ही इक्वेशन होईल आता d2x by dt square plus k by m into x is equal to 0. काय केलं आपण, डिवाइड केलं त्या इक्वेशनला m ने. आता k by m बरोबर काय असतं, ओमेगा स्क्वेअर. काल बघितलं आपण, तर k by m ची ती व्हॅल्यू तिथे टाकली, इक्वेशन झाली d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Now you shift that omega square x to the right hand side. So d2x by dt square is equal to minus omega square x. What is that d2x by dt square? काय आहे ते d2x by dt square? Acceleration. Second order derivative of x. x च्या डेरिव्हेटिव्हचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे acceleration. So you got the expression for acceleration. It is equal to minus omega square x. तर आपण सुरुवात केली डिफरन्शियल इक्वेशन वरून and we got the expression for acceleration. Starting from differential equation we get the expression for acceleration. एकदा बघून घ्या स्क्रीन वरती ते. d2x by dt square म्हणजे ऍक्सलरेशन वरून आपण पुढे जाणार म्हणजे ऍक्च्युअली मागे जाणार, कारण आपण सुरुवात केली आहे डिफरन्शियल इक्वेशन वरून आणि तिथून आपण काढलं ऍक्सलरेशन. आता ऍक्सलरेशन वरून आपण काढणार वेलॉसिटी आणि वेलॉसिटी वरून डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे आपण मागे मागे जातोय आणि मागे जातोय तर आपल्याला काही गोष्टी अज्युम कराव्या लागतात. वी हॅव टू अज्युम अ सर्टन थिंग्स. सो d2x by dt square म्हणजेच acceleration is minus omega square x. d2x by dt square acceleration means dv by dt. So we can say that dv by dt is equal to minus omega square x. आता या dv by dt ला आपण लिहू शकतो dv by dx into dx by dt. चालेल ना, कारण dx कॅन्सल होईल. सो dv by dt can be written as dv by dx into dx by dt. आता ते dx by dt काय आहे, वेलॉसिटी. म्हणजे dv by dt बरोबर झालं dv by dx into v. dx by dt काय आहे, v. सो dv by dt is v into dv by dx. मग आपण काय करू आता, या इक्वेशन मध्ये dv by dt च्या जागी v dv by dx टाकू. सो v dv by dx is equal to minus omega square x. Now shift that dx to the right hand side. So v dv is equal to minus omega square x dx. बघा एकदा. आता दोन्ही बाजूचं इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रल v dv is equal to इंटिग्रल minus omega square x dx. आता याच्यात ओमेगा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, तर कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याला आपण बाहेर घेणार इंटिग्रेशनच्या. तर इंटिग्रल v dv झालं मायनस ओमेगा स्क्वेअर बाहेर इंटू इंटिग्रल x dx. आता इंटिग्रेशन ऑफ v dv असतं v स्क्वेअर बाय 2. फॉर्म्युला आहेत डायरेक्टली. इंटिग्रेशन ऑफ v dv काय असणार, v स्क्वेअर बाय 2 आणि इंटिग्रेशन ऑफ x dx काय असणार, x स्क्वेअर बाय 2. सो
v dv चं इंटिग्रेशन v स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x dx चं इंटिग्रेशन x स्क्वेअर बाय 2 प्लस c, whereas c is the constant of integration. जेव्हा आपण इंटिग्रेशन घेतो तर तिथं आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ऍड करावा लागतो. आता सांगितलं तुम्हाला मागे मी तसं, तुम्ही थोडे मोठे झाल्यावर तुम्हाला मॅथ्स मध्ये ते शिकायला मिळेल. तर आपल्याला आता ते सी ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट किती आहे ते काढावं लागेल. ते इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण कन्सिडर करणार एक्स्ट्रीम पोझिशन. ही आहे मीन पोझिशन, ही आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन. या एक्स्ट्रीम पोझिशनवर x इक्वल टू किती आहे a, आणि इथं वेलॉसिटी किती असणार 0, कारण पार्टिकल इथं थांबून मग मागे येणार आहे. तर x इक्वल टू a वर वेलॉसिटी किती असणार 0. तर आपण ही व्हॅल्यू यूज करणार त्या इक्वेशन मध्ये. सो युजिंग when x is equal to a, v is equal to 0. तर v स्क्वेअर बाय 2 च्या जागी येईल 0 आणि x च्या जागी येईल a. सो इट बिकम्स नाउ 0 is equal to मायनस ओमेगा स्क्वेअर x a स्क्वेअर बाय 2, x च्या जागी a आलं, प्लस c. मग c ची व्हॅल्यू मिळाली c is equal to ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2. बरोबर आहे. बघा एकदा. आता c ची ही व्हॅल्यू आपण वरती टाकणार या इक्वेशन मध्ये. तर ती इक्वेशन आता होईल v स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2 प्लस c च्या जागी ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2. 2 2 2 कॅन्सल होईल. v स्क्वेअर इक्वल टू आलं मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. त्याच्यामध्ये ओमेगा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे तर ते बाहेर काढणार. तर v स्क्वेअर झालं ओमेगा स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. त्या इक्वेशनचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय मिळेल v. सो v इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस, स्क्वेअर रूट काय असतं प्लस ऑर मायनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. सो वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी. तर ऍक्सलरेशन वरून आपण परत पुढे गेलो, म्हणजे मागे गेलो, आणि काय मिळालं आपल्याला वेलॉसिटी मिळाली. एकदा पूर्ण डेरिवेशन ती बघून घ्या, फ्रॉम ऍक्सलरेशन टू वेलॉसिटी. बोर्डवरती डिराईव्ह केलेलं आणि हे असं थोडासा फरक पडतोच, फरक पडणारच आहे, पण थोडं ऍडजस्ट करून घ्या. आता काय करायचंय आपल्याला, वेलॉसिटी वरून मागे जायचंय आणि डिस्प्लेसमेंट काढायची आहे. तर आपण सुरुवात केली वेलॉसिटी वरून, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. v velocity म्हणजे dx by dt. so dx by dt is omega under root a square minus x square. आता ते स्क्वेअर रूट डावीकडे आणा आणि dt उजवीकडे न्या. सो इट बिकम्स dx अपॉन स्क्वेअर रूट खाली आणला अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा dt. आणि मग दोन्ही बाजूचं इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू इंटिग्रल ओमेगा dt. आता हे जे इंटिग्रेशन आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इंटू dx, फॉर्म्युला आहे डायरेक्ट. ते इंटिग्रेशन असतं इक्वल टू साइन इनव्हर्स x बाय a. डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन मध्ये. इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स x बाय a.
and that is equal to integral omega dt. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशन ऑफ dt काय असणार t. तर आता इक्वेशन झाली साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा dt चं इंटिग्रेशन t प्लस अल्फा, whereas अल्फा इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. अल्फा काय आहे, कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. So x by a will be now equal to sin omega t plus alpha. बरोबर, साइन इनवर्स होतं ते काढलं आपण. तर x by a equal to काय आलं, sin of omega t plus alpha, or you can say x is equal to a sin omega t plus alpha. You got the expression for displacement. X is equal to a sin omega t plus alpha. So starting from differential equation, we got the expression for acceleration, velocity and displacement. Acceleration काय मिळालं आपल्याला, मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. मग त्यावरून आपण इंटिग्रेशन घेतलं, आपल्याला वेलॉसिटी मिळाली ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि मग त्याचं इंटिग्रेशन घेतल्यावर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट मिळाली एक्स इज इक्वल टू a sin omega t plus alpha. So starting from differential equation, we got these three values. काल जे आपण UCM वरून सुरुवात केली होती, तर तिथं आपल्याला पहिलं काय मिळालं होतं, डिस्प्लेसमेंट. ती मिळाली होती x इज इक्वल टू a sin omega t प्लस अल्फा. मग आपण काय केलं, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतला. डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन एकमेकाचे अपोजिट आहेत. इथं आपण इंटिग्रेशन घेतोय तर मागे मागे जातोय, इथं आपण खालून वर गेलो होतो. तर याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आपल्याला काय मिळालं होतं, वेलॉसिटी विच इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा. मग याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं होतं आपण आणि आपल्याला मिळालं होतं ऍक्सलरेशन विच इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. तर यांना जर कम्पेअर केलं तुम्ही, दोन्ही मेथडनी डिस्प्लेसमेंटची इक्वेशन आणि ऍक्सलरेशनची इक्वेशन एकच येते, वेलॉसिटीचे वेगवेगळे येतात. म्हणजे वेलॉसिटीसाठी आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले आहेत, हा एक फॉर्म्युला आणि हा दुसरा फॉर्म्युला. जशी गरज असेल त्याप्रमाणे तुम्ही न्यूमेरिकल्स मध्ये त्याचा उपयोग करू शकता. राईट. सो आय थिंक दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे. आज काय करा, तुम्ही घरी या डेरिव्हेशनची प्रॅक्टिस करा आणि मला फीडबॅक द्या की मी जे तुम्हाला स्क्रीनवरती डेरिव्हेशन दाखवली त्या मेथडनी जमतं की बोर्डवर अशी थोडी 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 अर्धी डेरिव्हेशन, मग पुढची मग पुढची मग पुढची असं करत जायचं, काय करायचं, मला फीडबॅक द्या प्लीज. गिव्ह मी द फीडबॅक. ओके, सो दॅट फॉर द नेक्स्ट डेरिव्हेशन किंवा याच डेरिव्हेशन मध्ये जर तुम्हाला प्रॉब्लेम आला असेल तसं डायरेक्ट बघण्यात, तर आपण परत एकदा ते बोर्डवर करू आणि पुढच्या डेरिव्हेशनसाठी ती मेथड अडॉप्ट करू. डिपेंड्स अपॉन यू. प्लीज गिव्ह मी द फीडबॅक. हॅव अ नाईस डे. बाय.